இப்ப கூப்பிட போறேன். இவங்க அழகா இருக்காங்க, இன்டெலிஜென்டா இருக்காங்க. ஸ்கிரீன்ல அவ்வளவு பியூட்டிஃபுல்லா அவங்களோட கதாபாத்திரத்துல ப்ளே பண்ண ஒரு ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு பொண்ணு. அண்ட் இன்னுமே நிறைய கேரக்டர்ஸ், நிறைய வெவ்வேறு விதமான கேரக்டர்ஸ்ல உங்களை பார்க்கணுங்கிறது தான் எங்களோட ஆசை. ப்ளீஸ் வெல்கம் சம்யுக்தா ஃப்ரம் டூட், எங்களோட ஐஸ்வர்யா சர்மா. Aishwarya, we know you're overwhelmed, you're very, very happy, but tell us, what's the feeling like right now? எல்லாருக்கும் வணக்கம். First of all, I was not at all expecting myself to be here on stage. I mean, I'm very, very overwhelmed right now. I don't know what to say. My heart is like thak, 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 thak. So, thanks to everyone. Thank you, Kirti sir, for choosing me as your Sam. Like, when I came on first day, my throat was not in my control. Like, it's like some other voice. But he was like, is this your voice? I said, no, no, no. I speak something. I am some other person. But he saw his Sam in me. That is like the most amazing thing happened in my life. I mean, in 2025. So thank you so much for believing in me. And Pradeep sir, what should I tell about you? Like, I just watched Love Today, and who's the director? Pradeep sir. Who is the writer? Pradeep sir. Who is the actor? Pradeep? Oh my God. Then I was like, okay. And I am also very much interested in writing and directing. When I saw you, I was like, I'm gonna make it like him. So you are my inspiration. So thank you so much. It was wonderful to work with you. And Mamita, I just love you as an actor, as and person. You are the sweetest person I have ever met, I think, so far. When I saw you in Premalu last year, I was like, I wish I could work with her in some film. And this year, like, it happened. It's like not ordinary thing. It's a miracle in my life. So it was wonderful to work with you as well. Love you. Thank you. Sharat sir, from childhood, we are watching you. Me and my entire family are like, my father told me to tell you he's a huge fan of yours. So we all love you, and I am so blessed to work with you. It's like was my father's dream. I am doing it. So love you, sir. Rohini ma'am, obviously we all know you, and I adore you so much. You are the kindest person on set, and as person, you are the greatest human I have ever met. Love you, ma'am. Thank you so much. Ridu, you are my buddy. Wherever I see you, I feel like beating you. I don't know why. But it was wonderful to work with you. Actually, I was writing a script as a story, I think 1.5 years back. So while writing, one trailer came on my feed. That was of Ridu. So this guy's face like was in my mind while I'm writing. Then I came on set. I didn't know Hiru was about to be there, okay? I just came and I saw him and I took a pause. Is this that guy I was writing from 1 year? So I went and asked Kirti, sir, is this Ridu? Because he just passed like that. And then I thought, okay, wait. Whatever I have, manifest last year, it is happening today. So, guys, please manifest. It's like real for real. So it was wonderful to work with you, my friend. And Nikit sir, what should I tell about you? The sweetest, kindest person. You are like, to every person you talk with so much respect. I really adore your nature. It was wonderful to work with you. And to our producers and editors and every cast and crew, everybody sitting over there, Asta and everybody, Sophie, love you and thank you so much for giving me so much love, and thanks to the audience who are giving so much love to me. I was not at all, actually little bit I was expecting, but not this much. So I am feeling very, very overwhelmed, and I don't know what to say more. I thought I'm gonna go on stage and I'm gonna be silent, but I'm speaking so much because maybe I got the chance to speak my heart out. So that's why. And also Sai Abhyankar, Kirti sir know that I am a huge fan.
when I got to know, I was like, oh my God, like everything is happening what I thought last year. So thank you so much, everyone. I'm feeling very, very happy with your response. And dude set was not just a set, it was literally like a family or like a free space, very positive vibe. And I'm like the luckiest to get this role. Uh, and one more thing I want to tell to every other friend of mine who is sitting right there, like how we all started. I know I just came from Jammu to Bombay 5 years ago, and I have given, I think, thousands of auditions. After that, I really got the greatest chance here. So I'm very overwhelmed, and I just want to tell each and every of you, never give up. Even it will take you 1 year, 2 year, 3 year, 4 year, 5, 10 years. Don't give up on your passion, because is this the only thing you are living for? Later, you're not gonna regret in your life, I did what I love. So please make it. Yeah, I just want to say that. And yeah, that's it. Thank you so much, everyone. Thank you. Thank you very much, Aishwarya. May you follow your dreams, your father's dreams, and thank you for inspiring so many young girls like me and so many out there. ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. உங்களோட பெஸ்ட் டூட் யாரு? இந்த படத்துல நிறைய டூட்ஸ் உங்களுக்கு கிடைச்சிருப்பாங்க, பட் who would you say is your best dude in life? Yeah. Camera. Aha. Great answer. Safe answer. Everyone is picking safe answer, so I'm the one of them. Thank you. Thank you very டம்னு அடிக்கிறது கீர்த்தி அண்ணா, நீங்கள் ரொம்ப கான்ஃபிடென்ட்டாக எனக்கு இந்த ரோல் கொடுத்தீங்க. நானும் எனக்கு காமெடி இவ்வளோ பண்ண முடியுமான்ட்டு நான் டவுட்ஃபுல்லாக தான் இருந்துச்சு. ஆனால் இது யூல் டூ இட் யான்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப கான்ஃபிடன்ஸ் கொடுத்தீங்க, ரொம்ப சப்போர்ட்ஃபுல்லாக. ரொம்ப வேறொரு விஷயம், இந்த செட்டு ரொம்ப ரெஸ்பெக்ட்ஃபுல் செட். நான் ஃபஸ்ட் போகும்போது எனக்கு ரொம்ப இன்டிமிடேட்டிங் அண்ட் கொஞ்சம் அண்டர் கான்ஃபிடென்ட்டாக இருந்தேன். ஆனால் நான் போகும்போது ரொம்ப ரெஸ்பெக்ட்ஃபுல்லாக, ரொம்ப ஸ்வீட்டாக ட்ரீட் பண்ண, என்ன மட்டும் இல்லை, எல்லாருமே அப்படி அந்த ஈக்குவல் ட்ரீட்மெண்ட் இருந்துச்சு. அதுக்காக ரொம்ப தேங்க்ஸ் மைத்ரி மூவிஸ் கீர்த்தி அண்ணா, ரொம்ப தேங்க்யூ. பிரதீப்னா, உங்களோட ஹேட்ரிக் பிளாக் பஸ்டரோட பாட்டாக இருக்கேன். எல்லாருமே எப்படி பண்ண மாட்டாரு, நீங்கள் ஒரு ஹீரோவாக எப்படி ஒருத்தரை நாமளும் க்ரோ பண்ணுறோம், வேற ஒருத்தர் நம்ம கூட வராரு, அவரும் நம்ம கூட வரட்டும்னு அந்த ஒரு மைண்ட் செட் உங்களுக்கு இருக்குது. அது எல்லாருக்குமே இருக்க மாட்டோம். தேங்க்யூ, அது ரொம்ப ரேர். அண்ட் ஐ தேங்க்யூ ஃப்ரம் மை ஹார்ட் ஃபார் தேட். ரொம்ப சப்போர்ட் பண்ணீங்க நீங்கள். ஐ வில் டேக் தேட் அஸ் அ லேர்னிங் லெசன் ஃபார் மீ as I keep going in my career. Sarath sir, we only had a few scenes to do together. ஃபர்ஸ்ட் பார்க்கும்போது இன்டிமிடேட்டிங்காக தான் இருந்துச்சு. ஆனால் எனக்கு டக்குன்னு நீங்கள் ஒரு ஸ்பூக்கி, நீங்கள் ஒரு ஸ்வீட் ஹார்ட்னு புரிஞ்சிச்சு. அப்போது எனக்கு உங்ககிட்ட பேசலாம், உங்ககிட்ட என்ன வேலாம் கேட்கலான்ட்டு ஒரு 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 ஃபீலிங் கிடச்சிச்சு. என்னை பார்க்கும்போது நீங்கள் எப்போவுமே யூல் see me, லைக் யூல் கிவ் மீ, நீங்கள் எதுவுமே சொல்ல மாட்டீங்க, ஆனால் ஏதோ வைப்ஸில் இருந்து எனக்கு என்ன ஃபீல் ஆச்சுன்னா, we are together, we'll rock this, அந்த மாதிரி ஒரு வைப் நீங்கள் கொடுத்தீங்க. ரொம்ப தேங்க்யூ சரத் சார். அது ஒரு இன்விசிபிள் வைப், யூ டோன்ட் வேர்ட்ஸில் சொல்லாமல் ஒரு இது இருக்குல்ல, அது எனக்கு ஃபீல் ஆச்சு, எனக்கு ரிசீவ் ஆயிடுச்சு. அது ரொம்ப தேங்க்யூ சரத் சார். ரோஹினி மேம், we are working in the next project also together. உங்க கூட ஒரு ஷார்ட் கூட நான் பண்ணல, ஆனால் எனக்கு ஒரு சான்ஸ் கிடைக்கும் போது நான் கீர்த்தி அண்ணா, நிகித் சார்கிட்ட கேட்டு, பிரதீப் அண்ணா அந்த சீனில் ஏதோ அர்ஜென்ட், உங்களுக்கு ஏதோ ஃபங்க்ஷன் இருந்துச்சு, நீங்கள் கிளம்பிட்டீங்க, ஏதோ ஒரு லாஸ்ட் சஜஷன் ஷாட் இருந்துச்சு. சஜஷன் இல்லாமல் பண்ணியிருக்கலாம் அது, ஆனால் நான் கேட்டதுனால நிகித் சார் அண்ட் கீர்த்தி ப்ரோ அலவுட் மீ டு பிரதீப் அண்ணாவோட ஷர்ட் போட்டு நான் ஒரு சஜஷன் ஷாட் கொடுத்தேன், அவரோட நடிக்கிறதுக்காக மட்டும். that was a great thing for me, Rohini ma'am. Thank you so much. Mamita, last special for you. Bharat sir, thank you. Your brilliant edit, ரொம்ப brilliant edit. You collaborated with Kirti Anna and Abhyankar, and அந்த ஒரு fusion, இது ஒரு new age brilliant making.
thank you for that, and I'm glad that I'm a part of this your cut. Costumer ma'am, நீங்க அப்பா அம்மாட்ட சொல்லிட்டீங்க, ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியஸ்ட் ஆக்டர் டு ஒர்க் வித். ஏன்னா நான் எதுவுமே கேட்க மாட்டேன், இல்லை ஷூஸ் அது புது ஷூஸ் வேணுமா புது ஷர்ட் எது கிடைச்சாலும் நல்லா போட்டு போய் அப்படின்னு நடிச்சிருவேன். அதுக்காக யூ டோல்ட் தம் தட் ஐ மஸ்ட் ஸ்வீட் பாய். அதனால ரொம்ப தேங்க்யூ. ஐஸ்வர்யா, யூ ஆர் த ஸ்வீட்டஸ்ட், ஐ எம் நாட் த ஸ்வீட்டஸ்ட். யூ ஆர் தி அல்டிமேட் ஸ்வீட்டஸ்ட். பிகாஸ் நான் அப்பப்போ டென்ஷனில் இருந்தாலும் ஹே ரிது அப்படி அது பார்க்கும்போது ஐ வில் ஃபீல் எனர்ஜைஸ்ட். Thank you, my friend. Thank you. We have a long way to go. Mummy, எல்லாம் சொல்லி முடிச்சுட்டு இருக்க வேர்ட்ஸ் கிடைக்கல மம்மி. ஆனாலும் what I am feeling is, I also thought, நான் உங்களோட பிரேமலு பார்த்துருக்கேன், உங்களோட சூப்பர் சரண்யா, நீங்கள் 5-6 இயர்ஸை கலக்கிட்டு இருக்கிற ஒரு ஆர்டிஸ்ட், as a exceptional performer. So I came, மம்மி அப்படி வந்தேன். ஆனால் நீங்கள் ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லியாக என்னை ரிசீவ் பண்ணி, ரொம்ப கேஷுவலாக, இது ஒரு கோ ஆர்டிஸ்ட் மாதிரி இல்லாமல் ரொம்ப ரொம்ப கேஷுவலாக என்னை ரிசீவ் பண்ணி, ஃப்ரெண்ட்ஷிப் ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லியாக ஜாலியாக வி டுக் த ஹோல் ஃபிலிம் டுவர்ட்ஸ் தி எண்ட். தேங்க்யூ ஃபார் ஹூ யூ ஆர். அந்த ஒரு ஆட்டிடியூட், அந்த ஒரு பர்சனாலிட்டி. பி ஸ்வீட் லைக் திஸ் ஆல் த டைம், அண்ட் யூ ஆர் அன் அன்பீட்டபிள் அண்ட் எக்ஸப்ஷனல் ஆக்டர். I admire your artistry, mummy. Thank you so much, mummy. Media, press, ரொம்ப தேங்க்யூ உங்கள் வந்ததுக்கு. இப்போவும் ஃபம்பிள் ஆகிட்டு தான் இருக்கேன், ஆனாலும் இவ்வளோ பேசிட்டேன். எனக்கு ஆச்சரியமாக இருக்குது. நான் இவ்வளோ பேச மாட்டேன் ஆக்சுவலி. எப்போவுமே நான் நர்வஸாக இருக்கேன், நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணலன்னு சொல்லிட்டு ஏதாச்சும் சொல்லிட்டு நான் போய் உட்காந்துருவேன். நிறைய பேசிட்டேன் இதில். ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்யூ. தேங்க்யூ ஸோ மச். கீர்த்தியனா, ரொம்ப தேங்க்ஸ்ண்ணா. ரிது, தேங்க்யூ. நீங்க போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு கேள்வி இருக்கு. நீங்க ரொம்ப அழகா பேசுனீங்க, நர்வஸா இருந்தீங்க, ஆனாலும் ரொம்ப ரொம்ப அழகா பேசுனீங்க. ஜஸ்ட் பை த வே. அண்ட் நிறைய டூட்ஸ் கிடைச்சிருப்பாங்க இந்த படத்துல உங்களுக்கு. உங்களோட லைஃப்ல பெஸ்ட் டூட் அப்படின்னா யார் சொல்வீங்க? சினிமா தான். இது சேஃப் ஆன்சர்ல. எனக்கு ட்ரூத்ஃபுல்லா எனக்கு சினிமா தான் என்னோட டூட். ஸ்டார்டிங்ல இருந்து எனக்கு, நான் ரொம்ப லேசி பாய், ஆனா சினிமால மட்டும்தான் ரொம்ப எனர்ஜி அண்ட் ரொம்ப என்தூசியாசம் காட்டுவேன். ஸோ அதுக்கு சினிமா தான் என்னோட டூட். அடுத்த வரவங்களுக்கு ஒரே ஒரு ஒரு ரூல் மட்டும் இருக்கு, சினிமா அப்படிங்கிற வார்த்தையை மட்டும் யூஸ் பண்ணக்கூடாது. ஓகே, இந்த கேள்விக்கு வேற யாராவது ஏதாச்சும் சொல்லுங்களேன். அருண், சினிமாவை தாண்டி ஒரு பெஸ்ட் டூட் இருந்தா அது யாரு? செல்ஃப் தான். நம்ம செல்ஃப் தான் என்னோட டூட். வேற யாருமே இருக்க மாட்டோம் நம்ம கூட. நம்ம தான் நம்மளோட பாத் கேரி பண்ணி போகணும். செல்ஃப் லவ். செல்ஃப். வெரி நைஸ். Thank you very much, Ridu Arun. Many more movies to come your way and long way to go. ரொம்ப நன்றி. Thank you again. அடுத்ததாக இவரோட லென்ஸ் அண்ட் அதுக்கு பின்னாடி இருந்த விஷன் டூட் படத்துக்கு மிகப்பெரிய ஒரு பிளஸ்ங்கிறதுல எந்த சந்தேகமும் இல்லை. சிம்பிளான ஒரு ரே ஆஃப் லைட்டா இருக்கும், ஆனா அதை அவ்வளோ பிரம்மாண்டமா யூட்டிலைஸ் பண்ண தெரிஞ்ச ஒரு டிஓபி சினிமாட்டோகிராஃபர். ப்ளீஸ் வெல்கம் the director of photography, cinematographer of Dude, Niket Bomi avargal. Hi, hello. Thank you, press. Thank you, audience, for watching this film, making it a, I think by 95 crore blockbuster. Really sweet of you. Thank you for going to the theater and watching this film. And if you think about it, this film is it actually takes such a sensitive topic. And I love the way Kirti really blended humor, emotions, made it so entertaining, man. Even when I was shooting it, I didn't realize it. When I went to the theater, I'm watching it with my friends, I'm seeing them laugh, I'm getting calls from my family. And there is a healthy debate. People are talking about the goods, bads. It's a thought-provoking film. It's so cool that for your debut project, you took up such a daring project. Congrats, man. Really. We won. And it's creating numbers. It's creating waves. Superb, Kirti. And the entire cast, you guys were walking on a knife edge. It's such a sense. Again, every role has such intricate detail. Lovely work. Loved working with you guys. Loved watching you on screen. Sharat sir, I was hooting for you. The changeover was crazy. The flip
where you go to the flashback. I don't want to reveal anything, but then what you do in the film is just mental. Pradeep sir, you're truly a star. Like the opening we have got for this film, the kind of numbers we are doing it, it's impossible to get this without you. It's truly, you're the game changer. Mamita ma'am, where are you? It's the same thing. It's just, I don't know how you make it work, but you're one competitive person, and I love that about you. Guys, thank you. Thank you so much. Ravi sir, Naveen sir, I can't imagine anyone else funding this project. Thank you so much. Thank you to my entire team. And Purnima ma'am, Lata, we had such an eccentric palette for the film. I don't know how you guys cracked it, but then we three of us worked so beautifully together, and I love it. Bharat, superb work da. Thank you. Sai, please release those soundtracks, man. All the emotional beats had such lovely background score. நிக்கிச்ச ஒரே ஒரு நிமிஷம். அந்த கேள்விக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி இன்னொரு கேள்வி இருக்கு. என்னன்னா, இந்த ப்ராஜெக்டை நீங்க தான் முதல் முறையாக மைத்ரி மூவி மேக்கர்ஸ் கிட்ட போய் ப்ரப்போஸ் பண்ணீங்களா? ஸோ அந்த கான்ஃபிடன்ஸ் உங்களுக்கு எப்படி வந்தது கீர்த்தி மேல? No, actually everyone is exaggerating that process. It's actually, I didn't do anything. He just told me a story, and it happened to know that, I mean, I know Ravi sir and Naveen sir pretty well. I had no clue whether this project will get funded, nothing. We in fact went to them just for some feedback. Right. We thought, okay, if they listen to the story, they'll say that this is not nice, that is not nice, please fix the second half or something like that. But both of them were so excited. Anil sir actually is the one who took us, I don't know where he is, but yeah, so that's how it happened. ஃபேண்டாஸ்டிக். அண்ட் இதனால ஒரு டெபியூ டிரெக்டர் இன்னைக்கு ஷைன் ஆயிட்டு இருக்காரு. உங்களோட கான்ஃபிடென்ஸ்னால நீங்க போய் மைத்ரி மூவி மேக்கர்ஸ் கிட்ட போய் ப்ரப்போஸ் பண்ணதுனால இந்த மாதிரி நிறைய பேர் இப்போ தமிழ் சினிமால நான் என்டர் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்க நம்பரை தான் தேடிட்டு இருக்காங்களாம். நிறைய ஆக்டர்ஸ், அசிஸ்டன்ட் டிரெக்டர்ஸ், டிஓபியா ஆகணும்னு நினைக்கிறவங்க எல்லாருமே. That's too much pressure. No, that's nothing. It's purely him. It's purely Maitri. They are the ones who did it. Fantastic. Yeah. We love that. And உங்களோட லைஃப்ல பெஸ்ட் டூட் அப்படினா யாரை சொல்வீங்க? சினிமா, கேமரா அது மட்டும் சொல்ல கூடாது. I definitely have a best dude. Yes, it's please. My sister-in-law Nancy John and my production designer Lata. It's always both of them. Yeah. Fantastic. ரொம்ப ரொம்ப நன்றி நிக்கித் sir, and many more movies One away. small request I have. I want Anil sir to speak today. Where is he hiding? நம்மளோட co-producer. He is such a sincere guy. He holds the fort in Chennai. He is the one who is taking care of the entire production in Chennai. So yeah. Fantastic. Yes, co-producer ஆன அனில் எர்னேனி சார், ப்ளீஸ் எங்க இருந்தாலும் நீங்க வந்து இதெல்லாம் வச்சிருப்பாங்க. அதே மாதிரி ஒரு பெண்ணுக்கும் என் ஹஸ்பண்ட், என் பார்ட்னர், என் பெட்டர் ஹாஃப் இப்படி இப்படி இருக்கணும்னு ட்ரீம் ஹஸ்பண்டோட ஒரு செட் ஆஃப் லிஸ்ட் வச்சிருப்பாங்க. பட் இந்த படம் பார்த்ததுக்கு அப்புறமா எனக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு அம்மா இருந்திருந்தா நல்லா இருந்திருக்கும்ல. ஏன்னா ஜென்ரலி நம்ம வந்து எங்க அம்மா இப்படி இருக்கணும் அப்படி இருக்கணும் நம்ம ட்ரீம்ஸ் எல்லாம் வச்சுக்க மாட்டோம், பிகாஸ் அம்மானாலே ஸ்பெஷல் தான். ஆனா பார்வதி அம்மாவை பார்த்ததுக்கு அப்புறமா இந்த படத்துல நம்மளுக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு அம்மா இருந்தா எவ்வளோ நல்லா இருந்திருக்கும் அப்படின்னு அவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லா இந்த கேரக்டரை பிளே பண்ண எவர் கிரீன் மல்டி ஃபெசிட்டட் ஆக்டர், ஸ்க்ரீன் ரைட்டர், டப்பிங் ஆர்டிஸ்ட், சைல்ட் ஆர்டிஸ்ட் அப்படின்னு இவங்களோட லிஸ்ட் போயிட்டே இருக்கும். ஷீஸ் பின் என்டர்டெய்னிங் us for the past 5 decades and continues to do so. Please welcome the evergreen Rohini ma'am. Ma'am, thank you for joining us, looking as gorgeous as ever. But please tell us, எப்படி இருந்தது your experience with Dude? எல்லாருக்கும் வணக்கம். ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. ரொம்ப நாளுக்கு அப்புறம் தமிழ் மீடியா முன்னாடி ஒரு சக்ஸஸ் மீட்டுக்கு வந்துட்டு இருக்கேன். ரொம்ப நாளாக வந்து தெலுங்கு மீடியா முன்னாடி தான் இவ்வளோ ரீசெண்டாக போயிட்டு இருந்திருக்கேன். அதில் பார்க்கும்போது வந்து 3 படங்கள் மைத்ரி மூவி மேக்கர்ஸ்னுடையது சக்ஸஸ் மீட்டு பண்ணியிருக்கோம் நாங்கள். அவங்களுடைய ரங்கஸ்தலம்லேருந்து அன்டே சுந்தரானிக்கு இந்த மாதிரி படங்களெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. எங்கள் மைத்ரி மூவி மேக்கர்ஸ் இந்த படத்தில் மூலமாக வந்து தமிழ் ஆடியன்ஸுக்கும் மிக நெருக்கமான ப்ரொடியூசர்ஸ் ஆயிருக்காங்க அப்படின்றது. அதை சாத்தியப்படுத்தின கீர்த்திக்கு என்னுடைய அன்பும் எப்பவுமே இருக்கு. நிகேத், ஐ ஹாவ் டு டெல் யூ தட் somebody came and told me today, இந்த படத்தில் நீங்கள் அழகாக தெரிஞ்சீங்க அப்படின்னு. அதுக்கு முக்கியமான காரணம் வந்து நிகேத் தான் அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன்.
அது மட்டும் இல்லாமல் அந்தந்த கேரக்டர் கொடுக்குற ஒரு விஷயமும் இருக்குது. இந்த கேரக்டரில் நான் அழகாக இருக்கணும் அப்படின்றது கீர்த்தி டிசைட் பண்ணுது. ஸோ இந்த மாதிரியான ஒரு படத்தை எடுக்கணும் அப்படின்ற ஒரு டெசிஷன் எடுத்திருக்கிற ப்ரொடியூசர்ஸ்க்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் சொல்லணும். ஐ டிரான்ஸ்லேட் இட் டு யூ லேட்டர். பிகாஸ் அவங்களுடைய, நான் இப்போ தான் பேசிகிட்டு இருக்கும்போது அவங்கக்கிட்ட நான் சொன்னேன், ரங்கஸ்தலம்லேருந்து ஒரு சின்ன இழையோடைய ஒரு விஷயம் இருக்குது பார்த்தீங்களா, நீங்கள் வந்து ஒரு ரெவல்யூஷனரி தாட்ஸ் இருக்கிற சப்ஜெக்ட்ஸ் தான் நீங்கள் தேர்ந்தெடுத்துக்கிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னு. அண்டே சுந்தரம் கூட அதே மாதிரி இருந்தது அப்படின்றது. ஸோ கிரேட் ஒர்க். தட் வே நீங்கள் இந்த மாதிரியான சப்போர்ட் பண்ணும்போது இட் பிகம்ஸ் மச் மோர், இட் ரீச்சஸ் மோர் பீப்புள் அப்படின்றது நீங்கள் சாத்தியப்படுத்திட்டு இருக்கீங்க அப்படின்றது. அண்ட் டு கம் டு அவர் கீர்த்தி, இந்த மாதிரியான ஒரு படத்தை எடுக்கிறேன், இப்படி தான் நான் எடுப்பேன் அப்படின்னு ஒரு புது டைரக்டர் சொல்கிறது வந்து ரொம்ப ரேர். ரொம்ப சேஃபாக வரணும்னு நினைப்பாங்க. ஒரு கமர்ஷியலாக ஹிட்டு கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம எந்த மாதிரி படங்கள் வேணால் பண்ணலாம் அப்படின்னு நினைப்பாங்க. ஆனால் நீங்கள் அவ்வளோ தைரியமாக நீங்கள் வந்திருக்கீங்க. அந்த தைரியத்துக்கு முக்கியமான காரணம் நான் நினைக்கிறேன் பிரதீப். அவர் வந்து அந்த தைரியத்தை கொடுத்தாரு. நீ வாப்பா, நீ இதெல்லாம் பேசணும்னு நினைக்கிறியா, நான் பாரு கொண்டு போய் சேர்க்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னது ரியலி குட். யூ டிட் அ ஃபென்டாஸ்டிக் ஜாப். இந்த படத்தில் வந்து நான் ப்ரொமோஷன்ஸுக்கு வர முடியல, அந்த நேரத்தில் என்னால் வர முடியல. இல்லைன்னா கண்டிப்பாக சொல்லணும்னு நினச்சிருந்த விஷயம் என்னென்னா, ஒரு ஆர்டிஸ்ட்டுக்கு அவர் வந்து நல்ல டைரக்டர், ஹீஸ் காட் அந்த ஸ்க்ரீன் பிளே சென்ஸ் வந்து அவ்வளோ இருக்குன்னு எல்லாருக்குமே தெரியும். ஆஸ் அன் ஆக்டர் வந்து நான் அவரோட ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது அந்த ஒரு ஷார்ட், ஒரு சீன் பண்ணிகிட்ருப்போம். அது நான் பேசிக்கிட்டே இருப்பேன், அவரும் பேசிக்கிட்டே பூனைக்கு பால் கொடுத்துட்டு அதை பூனையை கூப்பிட்டுக்கிட்டே இருப்பார். அப்போ நான் வந்து ஒரு கத்துவேன், இது யார் கொடுத்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அவர் அது வந்து டிசைன் பண்ண விதம் வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்தது. பேசிக்கிட்டே போய் மியான்னு சொல்லி என்னை திரும்பி பார்ப்பாரு. தட் வாஸ் டோட்டலி ஹிஸ் ஐடியா. இப்போ அதிலிருந்து நான் என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்னா வந்து, ஒரு ஆர்டிஸ்ட்டுக்கு தன்னுடைய பர்ஃபார்மன்ஸ்னுடைய டிசைன் அப்படின்றது எப்படி ஆடியன்ஸுக்கு போய் சேரப்போகுது அப்படின்றதுல ஒரு அவ்வளோ கிளாரிட்டி இருக்குது ஆஸ் அன் ஆக்டர். அந்த ஒரு சீனில் எனக்கு புரிஞ்சது, நீங்கள் வந்து ஃபுல் படத்தில் பண்ணியிருக்கிறது எல்லாமே நீங்கள் என்னென்ன மாதிரி அது டிசைன் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நான் யோசிக்க முடிஞ்சது என்னால். கிரேட் கோயிங் தட் இஸ். அண்ட் இந்த மாதிரியான ஒரு சப்ஜெக்டை வந்து ரொம்ப கத்தி மேலே நடக்கிற மாதிரியான ஒரு சப்ஜெக்டை கொண்டு போய் சேர்க்கறதுக்கு நம்மளுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஃபேஸஸ் இருக்கணும். அந்த பிடிச்சவங்க மூலமாக இதை கொண்டு போய் சேர்க்கணுன்றது பிரதீப் ஒரு பக்கம் இருக்கும்போது, அடுத்தது வந்து எங்கள் மமிதா, திஸ் டியர் ஆக்டர். அவ்வளோ அவள் தூங்கிடுவாள் நடுவில். அவள் ஏன்னா அவ்வளோ டே அண்ட் நைட் அவள் வந்து ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருந்திருக்கா. பட் படத்தில் பார்க்கும்போது யூ டிட் வாட் அ கன்சிஸ்டன்சி அண்ட் இட் வாஸ் வெரி வெரி டிஃபிகல்ட். ஆக்சுவலாக உங்களது தான் ரொம்ப டிஃபிகல்ட் கேரக்டர். எங்களுக்கு எல்லாருக்குமே வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரைட் ஃபார்வர்ட் கேரக்டர்ஸ் இருந்தது. பட் உங்களை பார்த்தா உங்கள் மேலே கோபம் வந்துருமோ அப்படின்னு இருக்கும்போது, ஆனால் உங்கள் மூஞ்சி பார்த்தா யார் கோச்சிக்க முடியும்? அப்படியான ஒரு, பிகாஸ் இட் வாஸ் வெரி ஆனஸ்ட். என்னை ரொம்ப பொறாமப்பட வச்சது வந்து சரத் சார் தான். நான் ஷூட்டிங்லேயே சொல்லுவேன், சார் உங்களுக்கெல்லாம் பரவாயில்ல சார், எங்களுக்கு ஒரு அம்மா கேரக்டர் கொடுத்துட்டு அப்படி நீங்கள் அழுதுகிட்டே இருங்கன்னு அனுப்பிச்சி விட்டுறாங்க. ஆனால் உங்களுக்கு பாருங்கள் எப்படி கேரக்டர்ஸ் வருதுன்னு பொறாமையோட இந்த ஷூட்டிங்கில் கலந்துக்கிட்டேன். பட் நிஜமாக சார், இந்த கேரக்டரை உங்களை மாதிரி யாருமே வந்து ஹேண்டில் பண்ணியிருக்க முடியாது அப்படின்னு. ஏன்னா அது எந்த அளவுக்கு விளையாட்டுத்தனமாக இல்லை ஃபன்னியாக கொண்டு போகிறது, டக்குன்னு மாறும்போது அந்த மாற்றத்தை நம்ப வைக்கிறது உங்களால் மட்டும்தான் சார் முடியும். உங்களை மாதிரியான ஒரு ஆக்டர்னால நீங்கள் இது வரைக்கும் பில்ட் பண்ணி வச்சிருக்கிறது, அது எல்லாத்தினால வந்து வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட். அது விழுந்துருச்சுன்னா எதுவுமே நின்று இருக்க முடியாது. அப்படின்ற போது ஃபென்டாஸ்டிக் காஸ்டிங் கீர்த்தி நீங்கள் வந்து. ஸோ இவ எல்லாமே சொல்லிக்கிட்டு போகலாம். ரிதுவோட நான் வந்து அடுத்தது டெக்ஸஸ் டைகர்னு ஒரு படம் பண்ண போகிறேன். அதில் வந்து கலக்க போகிறோம். வி ஆர் கோயிங் டு டு தட். அண்ட் ஐஸ்வர்யா வந்து ஜம்முலேருந்து அந்த நேரத்தில் ஷூட்டிங் நேரத்தில் தான் கொஞ்சம் பதட்டமான நிலை இருந்தது. அப்போ அவள் வரலை அப்படின்னு நிறைய நாள் ஷூட்டிங் கேன்சல் ஆச்சு. அது எல்லாத்தையும் விட எங்களுக்கு என்ன இன்னும் பயமாக இருந்ததுன்னா, அங்கே எல்லோரும் சேஃபாக இருக்கணும் அப்படின்னு. அவள் வரும்போது கையை பிடிச்சிக்கிட்டு என்னமோ ஒவ்வொரு காஷ்மீரையும் நாங்கள் கையை பிடிச்சிக்கிட்டு
ஆறுதல் சொல்கிற மாதிரி தான் தோணுச்சு எனக்கு. யூ ஷுட் பி சேஃப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தோம். தேங்க்ஃபுல்லி அது வந்து எஸ்கலேட் ஆகாமல் நல்லபடியாக அது வந்து வி வர் ஆல் வெரி ரிலீவ்ட் ஆஃப்டர் தட். பட் அந்த ஊர்லேருந்து நீ இங்கே வந்துட்டு இங்கே ஒரு நல்ல படம் உனக்கு கிடைச்சிருக்கு அப்படின்றது, அண்ட் இட் லுக்ஸ் லைக் யூ ஆர் அ குட் ரைட்டர். அதுலேருந்து அவ்வளோ பேசியிருக்க முடியாது. ஆல் த பெஸ்ட் டு தட் ஆல்சோ. இந்த செட்டில் எல்லாருமே யங்ஸ்டர்ஸு, இது லைக் பூர்ணிமா எல்லாருமே பார்த்தீங்கன்னா வந்து அவ்வளோ யங்ஸ்டர்ஸாக இருந்தாங்க. நானே நினச்சேன் எப்படி இருக்கும் நமக்கு அப்படின்னு. பட் மேட் மீ ஃபீல் வெரி வெரி கம்ஃபர்டபுள். டூட் மாதிரியான படங்கள் வந்து இந்த காலகட்டத்தில் வந்துட்டுருக்கிற 2 முக்கியமான படங்களும் ஒரே விஷயத்தை பற்றி வேறு வேறு விதமாக பேசியிருக்கு அப்படின்றது தான். இதை வந்து மக்களுக்கு கொண்டு போகிற விதத்தில் நான் இப்படி சொல்கிறேன் அப்படின்னு 2 டைரக்டர்ஸு அவங்களுடைய இதில் சொல்லியிருக்காங்க. நம்ம வந்து நாட்டுப்புற பாடலும் இருக்குது, இன்னிசை பாடல்களும் இருக்குது, எல்லாத்தையுமே கொண்டாடிக்கிட்டு இருக்கிற ஆட்கள் தான் நாம். ஆனால் எல்லாருக்குமே நான் இப்படி சொல்லுவேன், இந்த விஷயத்தை வந்து அவங்கள சிரிக்க வச்சுக்கிட்டே நான் சொல்லுவேன் அப்படின்னு ஒரு தைரியமாக சொன்னார். நிறைய லைன்ஸ் எல்லாம் கீர்த்திக்கிட்ட நான் சொன்னேன், இதெல்லாம் வந்து நான் யோசிச்சே பார்க்கல இவ்வளோ நல்லா. ஸோ நிஜமாக என்ன தோணுதுன்னா, சினிமா வந்து நல்ல யங்ஸ்டர்ஸுடைய கையில் இருக்குது அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கை வந்திருக்கு. இதே அளவுக்கு ஒரு தைரியத்தோடு நாங்களும் கூட பேசலையோ அப்படின்னு தோணுது. அவங்களுடைய லாங்குவேஜில் அவங்களுக்கு நீங்கள் என்ன சொல்லணும் அப்படின்றது அப்படி போகிற போக்கில் போட்டு விட்டுருக்கிறது ஃபென்டாஸ்டிக். இதை நீங்கள் வந்து எல்லாரும் ஏற்றுக்கிட்டீங்க. மக்கள் ஏற்றுக்கிறது தான் மிகப்பெரிய ஒரு விஷயமா இருக்குது. இவ்வளோ பெரிய வெற்றியாக இந்த படத்தை கொண்டாடிட்டு இருக்கிற போதே ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் பேசிகிட்டு இருக்காங்க. ஆக்சுவலாக பார்க்க போனால் வந்து இந்த மீம்ஸே அந்த அளவுக்கு நம்மளை சிந்திக்க வைக்கிற மாதிரியான யங்ஸ்டர்ஸ் இப்போ இருக்காங்க அப்படின்னு புரிய வைக்குது இல்லையா? ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் மேக்கிங் மீ பார்ட் ஆஃப் திஸ் ஃபில்ம் கீர்த்தி. பிகாஸ் நான் தமிழில் நான் எதிர்பார்த்துக்கிட்டே இருப்பேன், இந்த புது டைரக்டர்ஸ் எல்லாம் ஏன் நம்மளை வந்து கூப்பிட மாட்டுறாங்க அப்படின்னு. பட் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் மேக்கிங் மீ பார்ட் ஆஃப் திஸ் ஃபில்ம். அண்ட் இன்னும் நிறைய நல்ல படங்கள் உங்ககிட்ட இருந்து நிக்கேத் சொல்கிறத பார்த்தா அவங்ககிட்ட இருக்கிற இன்னும் ஒரு 3 கதை இதை விட பயங்கரமாக இருக்கு மேம் அப்படின்னு சொன்னார். ஸோ அந்த பயங்கரமான கதைகளெல்லாம் நல்ல சுவாரஸ்யமான விதத்தில் கொண்டு வருவீங்கன்ற நம்பிக்கை நீங்கள் ஏற்படுத்தி இருக்கீங்க. அண்ட் ரொம்ப நன்றி. உங்களை எல்லாரையும் மீண்டும் மீண்டும் தமிழ் மேடையில் சந்திக்கணும் அப்படின்னு நான் விரும்புகிறேன். நன்றி. தேங்க்யூ ஸோ மச். ரொம்ப நன்றி ரோஹிணி மேம். இட்ஸ் ஆல்வேஸ் ப்ளஷர். எல்லாருக்கும் வணக்கம். இது வந்துட்டு ரொம்ப ஸ்பெஷலான ஒரு மேடை. ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி நிறையா முதல் மேடைகள் இருந்துச்சு. பட் இது முதல் வெற்றி மேடை. அது ரொம்ப ரொம்ப ஸ்பெஷல் எல்லாத்த விட. ரொம்ப நன்றி. வந்திருக்க ப்ரெஸ் எல்லாருக்கும் முதல்ல ரொம்ப நன்றி. ஏன்னா நான் வந்துட்டு சின்ன வயசுலேருந்தே அப்பா வந்துட்டு பாடியில் கடை தான் வச்சுருக்காங்க. அங்கே நிறைய நியூஸ் பேப்பர்ஸு, புக்ஸு, தினத்தந்தி, தினமலர், தினகரன், ஆனந்த விகடன், குமுதம், குங்குமம்னு அப்படியே ரொட்டீனாக எல்லா புக்ஸும் படித்து தான் வளர்ந்தேன். ஸோ அப்படி படித்து வளர்ந்தேன்னா இன்னைக்கு ப்ரெஸ்ஸு முன்னாடி நின்று ஃபஸ்ட் டைம் பேசுகிறேன் அப்படின்றது எனக்கு ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது. தேங்க்யூ. அப்புறம் என்னோடய ஆடியன்ஸஸ், இந்த படத்தை அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்ட, வெற்றி பெற வச்ச ஆடியன்ஸஸுக்கு ரொம்ப நன்றி. யா. ஸோ இந்த படத்தை பற்றி மைத்ரி மூவி மேக்கர்ஸ், நவீன் சார், ரவி சார், எங்கே சார், தேங்க்யூ சார். நான் பேசுகிறது எதுவுமே உங்களுக்கு புரியாது, பட் சும்மா பேசிடுறேன். நம்ம அப்புறமா பேசிப்போம் நேரில். எனக்கு என்னென்னா, இப்போது இந்த படத்தை வந்துட்டு அவங்க எல்லாருக்கும் தெரியும், நிக்கேத் ப்ரோ தான் என்னை கூட்டிகிட்டு போனார். அங்கே நான் போயிட்டு ஃபஸ்ட்டு ரவி சார்கிட்ட தான் நரேட் பண்ணேன். நரேட் பண்ணி முடித்தோடனே கதை ஓகே பண்ணுறது ஓகே. பட் அதை ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே நான் கொஞ்சம் நர்வஸாக இருந்தேன், கதை சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி. அப்போ வந்துட்டு என்கிட்ட, இங்கே பாருமா, நர்வஸ்லாம் ஆகாத, உனக்கு இந்த கதையை எவ்வளோ ஓகே பண்ணணுன்னு இருக்கோ அதே அளவுக்கு எனக்கும் அது ஓகே ஆகணும்னு இருக்குது, அப்போ தானே எனக்கும் ஒரு வெற்றி கிடைக்கும் அப்படின்னாரு. நான் பரவாயில்லையே, ஒரு டெபியூ டைரக்டர் கதை சொல்கிறதுக்கு முன்னாடியே அவனை கம்ஃபர்ட் ஆக்கி கதை கேட்குற அளவுக்கு ஒரு எம்பத்தி இருக்கே அப்படின்னு எனக்கு தோணுச்சு. அங்கே ஆரம்பித்தது. கதை கேட்டு முடித்த உடனே இம்மிடியட் டெசிஷன், நான் அந்த படம் பண்ணுறேன்.
அப்படின்னு எடுத்த அந்த முடிவு இருக்குல்ல, அதுதான் அந்த ப்ரொடியூசர்ஸை டிஃபைன் பண்ணுதுன்னு நான் நினைக்கிறேன். தேங்க்யூ சார், தேங்க்யூ. Of Dude, Aganoda Kural, எங்களோட மமிதா பைஜு. Please, can we ask you to join us, Mamita? People are loving you. கேரளாவில் மட்டும் இல்லை, இப்போ தமிழ்நாட்டிலையும் தான். அண்ட் நிறைய பேர் வந்து உங்களோட சூப்பர் சரண்யா ஆகட்டும், டூட் ஆகட்டும், பிரேமலு ஆகட்டும், எல்லாத்தையும் பற்றி பேசுவாங்க. ஆனால் கோகோ பற்றி யாருமே பேசுனது கிடையாது. அண்ட் you've done a fantastic job since then. But please tell us your journey with Dude. நமஸ்காரம், எல்லாருக்கும் வணக்கம். இது என்னோட முதல் தமிழ் சக்ஸஸ் மீட். ஸோ ஐ எம் pretty nervous and also I'm very excited to see you all here and this feels very special. First of all, எங்கே கீர்த்தி அண்ணா, எங்கே போயிட்டீங்க? எங்கே? ஓகே, தேங்க்யூ கீர்த்தி அண்ணா. You're an amazing director and producers, Naveen sir and Ravi sir. Thank you for trusting me and giving me a space to explore. This means a lot to me. And to my lovely co-stars, my dude, PR sir, Sharad sir, Rohini ma'am, Ritu, Aishwarya, and surprise dude gang. Guys, and Niket sir, Purnima ma'am, Bharatana, Sai inge illa, Sai. So you guys made the set very vibrant, you know. எனக்கு ரொம்ப எனர்ஜி கொடுத்தாங்க. உங்களால் ரொம்ப எனர்ஜெட்டிக்காக இருந்தது அந்த செட்டு. ஸோ எவ்ரிடே ஐ வாஸ் லைக், இன்றைக்கி செட்டுக்கு போகிறேன், இன்றைக்கி ஜாலியாக இருக்க போகிறேன் அப்படிலாம் இருந்துச்சு. தேங்க்யூ ஃபார் தேட். அண்ட் டு ஆல் த ஆடியன்ஸ், உங்களோட லவ் சப்போர்ட்டுக்கு எல்லாமே ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. எல்லா ரீல்ஸும் மீம்ஸும் இந்த மெசேஜஸ் டிஎம்ஸ் எல்லாமே நான் பார்த்தேன். அண்ட் யூ டுக் Dude as your own and that means a lot to us. Thank you so much guys. Thank you so much for the love. And I'm taking this opportunity to thank my team, my amazing team. Manoj Etan, my assistant. Maitray, my makeup artist. Hema, my hairstylist. And my managing team, Shruti and Aishwarya. Thank you so much guys. Thank you so much for holding me through thick and thin. I love you a lot. I owe you a lot actually. And finally, present media, thank you so much for coming here and being with us. எனக்கு பிரேமலு ரிலீஸ் ஆகின டைம் ஆகட்டும், இப்போ டூட் இறங்கின டைம் ஆகட்டும், ஐ சோ லைக் லாட் ஆஃப் பாசிட்டிவ் Tamil media lot, like I was receiving a lot of appreciations from you guys. Thank you so much for that. Each appreciation, each word, you know, it எனக்கு ஒரு ஸ்பெஷல் பூஸ்ட் கொடுக்குறாங்க to do better and to work more in Tamil films, and I would love to do that. Thank you so much guys. எனக்கு இன்னைக்கு இங்கே நிற்கிறதுக்கு ரொம்ப I feel very grateful and thank you so much guys. Thank you. ரொம்ப நன்றி மமிதா. இந்த கேள்வி அவங்க கிட்ட கேட்கலாமா கீர்த்தி சார்? வேணாமா? கேட்கலாமா? ஓ கேட்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு. சரி, டிரெக்டரே ஓகே சொல்லிட்டாரு. மமிதா, உங்களோட பெஸ்ட் டூட் இன் த ஃபில்ம் அப்படின்னா யாரு? In the film? In the film, ayyo, that's a very tough question. I think all the Everybody. Dude family is my dude. Yeah, Okay. I can say that. ஸோ நிறைய டூட்ஸ் உங்களுக்கு இருக்காங்க. Yeah. ஓகே, I can't pick one. சரி பரவாயில்ல, அவங்களும் சேஃபாக தான் சார் சொல்கிறாங்க. எனிவே, இப்போ என்னன்னா, மமிதா இங்கே இருக்கும்போது ஒரு டான்ஸ் பார்க்காம நாங்கள் வந்து எப்படி உங்களை வந்து டாடா பாபாய் சொல்ல முடியும்? உங்களுக்கு டான்ஸ் பார்க்கணுமா வேணாமா? மமிதா ஆடுற டான்ஸை நம்ம எல்லாருமே பார்க்கணும் அப்படிங்கிறது தான் எங்கள் எல்லாரோடையும் ஆசை. ஏன்னா ஊரும் பிளட்ல அவ்வளோ அழகாக ஆடிருக்கீங்க. ஸோ ப்ளீஸ், கேன் வி ஹாவ் த மியூசிக் ஆஸ் மமிதா? ஓகேயா, டான்ஸ் பண்ணலாமா? Okay da, can I ask Ritu, Aishwarya, Asla, ப்ளீஸ் வாங்க guys come. எல்லாரும் Can வரலாம். I Yes, எல்லாரும் வரலாம்.
invite surprise don't get. Come on. ப்ளீஸ் என்டையர் டீம் வரலாம், ஃப்ரெண்ட்ஸ் கேங் எல்லாருமே வரலாம். இங்க எல்லாருமே சேர்ந்து எண்ட்ல ஆடிடலாமா? ஓகே ஓகே சொல்லிட்டாரு. சரி ஓகே நம்ம ஆடலாம். டன். Can we have the music please? Mamita and the entire team of friends along with Aishwarya, Ridu. மமிதா ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. இன்னும் நிறைய ஃபிலிம்ஸ் அண்ட் தமிழ் ஆகட்டும், மலையாளம் ஆகட்டும், தெலுங்கு ஆகட்டும். இங்கு சோக்கியமே உன்னை எண்ணி பார்க்கையில் கவிதை குட்டது, அதை எழுத நினைக்கையில் வார்த்தை முட்டது. ஓஹோ கண்மணி. My voice is gone. Thank you so much. Love you all. Thank you so much guys. எல்லாருக்கும் வணக்கம். எல்லாரும் நிறைய பேசிட்டாங்க. நான் அதிகமாக பேச மாட்டேன். குறைஞ்சது ஒரு 1.5 மணி நேரம் பேசலான் இருக்கேன். எல்லாருக்கும் வணக்கம். ப்ரெஸ், ஆடியன்ஸ், ஆல் ஆஃப் யூ ஸோ மச் சப்போர்ட்டிங். எல்லாம் அவ்வளோ இந்த படத்தை மக்கள்கிட்ட எடுத்துகிட்டு போயிருக்கீங்க. அதுக்கு பிறகு உங்களுக்கு நன்றி சொல்ல நான் கடமைப்பட்டிருக்கேன். அண்ட் தி ஆடியன்ஸ், ரசிக பெருமக்கள் எல்லாருமே இந்த படத்தை போய் நேராக பார்த்து இந்த படத்தோட என்டர்டெயின்மெண்ட் ஃபேக்டர்லாம் நீங்கள் ரசிச்சிருக்கீங்க. தட் இஸ் சீன் இன் த நம்பர்ஸ், தட் இஸ் சீன் த்ரூ அவுட் த வேர்ல்டு சொல்லலாம். அண்ட் முதல்ல ஐ லைக் டு தேங்க் நவீன் சார் அண்ட் ரவி சார் ஃபார் கிவிங் அன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி பி இன் திஸ் ப்ராஜெக்ட். அண்ட் ஐம் வெல்கம் டு தமிழ்நாடு தான் சொல்லணும் உங்களை. ஏன்னா அது செகண்ட் ஃபிலிம் அண்ட் யூ கிவன் அ வெரி சக்ஸஸ்ஃபுல் ஃபிலிம். அது சக்ஸஸ்ஃபுல் ஃபிலிம் மட்டும் கொடுக்கறது இல்லை, மீனிங்ஃபுல் ஃபிலிம். யூ செலக்டட் அ சப்ஜெக்ட் விச் இஸ் சோஷியலாக நீங்கள் சொல்ல வேண்டிய கருத்தை தைரியமாக சொல்ல ஒரு இளைஞன் வந்திருக்கிறான், அவனை சப்போர்ட் பண்ண நீங்கள் எடுத்திருக்க முடிவுக்கு நான் முதல்ல உங்களுக்கு நன்றி கலந்த வணக்கத்தை நான் சொல்லிக்கிறேன். அண்ட் என்டையர் டீம் நிறையா ஒவ்வொருத்தரை பற்றி நிறையா சொல்லுகின்ற 100வது நாள் விழா எடுக்கணும்னு நினைக்கிறேன், 175வது நாள் விழா எடுக்கணும்னு நினைக்கிறேன். எப்படியாச்சும் ஒரு அட்லீஸ்ட் ஒரு த்ரூஅவுட் தமிழ்நாடு ஒரு 10-15 தியேட்டர்லையாச்சும் 175வது நாள் 200 நாள் விழாவை பார்க்க வேண்டும் என்ற அவாவில் நான் இருக்கிறேன்னு சொன்னால் அது மிகையாகாது. இங்கே முதல்ல நான் கீர்த்தி தான் சொல்லணும். கீர்த்தி கதையை சொல்ல ஃபோனில் கேட்டேன். இல்லை நேரில் சொல்லிடுங்க அப்படின்னு சொன்னேன். ஏன்னா நான் டெய்லி சார் இந்த படத்தில் அப்பாவை பண்ணுறீங்களா அப்படின்னு கேட்பாங்க. நான் சொன்னேன் இந்த அப்பா தாத்தா இதெல்லாம் நான் பண்ணுற மாதிரி இல்லைங்க. தட்ஸ் பி சம் வேல்யூ அண்ட் மீனிங் இன் மீ பீயிங் இந்த ஃபிலிம் சொல்லுவேன். ஏதாச்சும் ஒன்று இருக்கணும் அந்த படத்தில், ஏன்னா நான் கண்டிப்பாக பண்ணுவேன். ஐ எம் நாட் கோயிங் டு திங்க் தட் நான் இவ்வளோ படம் ஹீரோவாக பண்ணிட்டேன், அந்த படத்தில் ஹீரோவாக டான்ஸ்லாம் ஆடணும் அப்படின்னு நான் கேட்க மாட்டேன். பட் கதையில் ஒரு நாயகனாக இருக்க வேண்டும் என்று விருப்பப்படுவேன் என்பதை நான் தெளிவாக சொல்லியிருக்கேன். அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா போர் தொழிலில் நான் ஆரம்பித்தேன். ஐ பின் கிவிங் கண்டினியூஸ் ஃபிலிம்ஸ். அப்போ இந்த ஜென்ரேஷன்லேயும் ஐம் ரெலவெண்ட்னு சொல்கிறதுக்கு all the young directors who have had that confidence in me and giving me a lovely characters. ஏன்னா நான் காஞ்சனாவில் நடிக்கும் போது நான் சின்ன பசங்க எனக்கு காஞ்சனா அங்கிள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி எவ்ரி ஜென்ரேஷன் there has been some film which has been cropping up which has given me என்ன சொல்கிறது ஒரு கைண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி டு கீப் ஆன் ஒர்க்கிங். அண்ட் 30 வயசில் நான் நடிச்சிட்டு இருக்கேன்னா அது காரணம் ஆடியன்ஸ் தான். சாரி அதுவும் பொய் சொல்லிட்டேன்னா 30 வயசு மாதிரி ஃபீல் பண்ணுறேன். ஏன்னா கீர்த்தி இந்த கேங்கோட இருக்கும் போது ஐ எம் ஃபீலிங் லைக் தட். ஏன்னா ரோஹினியே சொல்லிட்டாங்கல்ல யங்ஸ்டர்ஸ்லாம் இருந்தாங்க அப்படின்னு என்னையும் சேர்த்து தான் சொல்லியிருக்கான்னு நினைக்கிறேன். அண்ட் தேங்க்யூ ரோஹினி ஃபார் அப்ரிஷியேட்டிங் மை ஒர்க். தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃப்ரம் த பாட்டம் ஆஃப் மை ஹார்ட். அண்ட் இந்த லைனில் அப்படியே வந்துடுறேன். பிரதீப் கிரேட் ஆக்டர்னு சொல்லுவேன் நான். அண்ட் நிறையா சொல்லுவேன். அப்போ நிறையா சொன்னோன்னு அது வேறு மாதிரி போயிடுது. இப்போலாம் அதில் குறைவாக சொன்னால் கூட நிறைவாக சொல்ல விரும்புகிறேன். ஐ சீன் கண்டினியூஸாக கோமாளியில் இயக்குனராக சரி, தொடர்ந்து லவ் டுடே சரி, டிராகன் சரி, நவ் இன் திஸ் ஃபிலிம் ஐ சி த ஆக்டிங் ப்ராவஸ் இன் பிரதீப். இட்ஸ் நாட் நார்மல். நான் எங்கே பார்த்தேன்னா இது இந்த மாதிரி பண்ணுறாரு அந்த மாதிரி பண்ணுறாரு கொஞ்சம் ஸ்டைல் பண்ணுறாருன்றதை விட்டுட்டு
ஒரு சீன் which touched me, I like to say that, Pradeep. அதாவது நீங்கள் முதல்ல லவ் பண்ணலன்னு சொல்லிட்டு வந்துட்டீங்க. மமிதா ஃபெல்ட் அபவுட் இட். தென் மமிதா பைஜியை பார்த்து பேசும்போது ரொம்ப கிளியராக சொல்லுவார், நீ தான் சோறு தான் தின்றியா இல்லை வேறு எதுவும் தின்றியான்னு கேட்பாங்க. தேட் இட் ஷோஸ் சம் ஆஃப் த பீப்புள்ஸ் ஃபீலிங். உனக்கு என்ன இதயமே இல்லையா, நீ இப்படி தான் இருப்பியா அப்படின்னு கேட்கறத தி டைரக்டர்ஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ has gone through the rabbit to ask that heroine. That is what a director's social consciousness very clear-ஆ திங்க் பண்ணியிருக்காரு. ரெண்டாவது காரில் ட்ராவல் பண்ணும்போது நீங்கள் தான் தியாகிங்க நாங்களாம் துரோகியான்னு சொல்லி அந்த ஃபீமேல் கேரக்டர் கேட்குற மாதிரி மமிதா கேட்கறது ஒன்ஸ் அகேன் தட்ஸ் a மேட்டர். நீங்களாம் தியாகிங்கன்னு அவங்கள மட்டும் துரோகிங்களா, எங்களுக்கும் ஃபீலிங்ஸ் இருக்குன்னு சொல்கிறது. so many things I keep on saying. நான் அந்த படத்தை 3 தடவை பார்த்துட்டேன். என்னது 3 அப்படின்னா ஒரு கமலா தியேட்டரில் 6 நாள் தான் ஒரு ஷோவை வந்து பாதி வரைக்கும் பார்த்து வந்தேன். அந்த 3. So every time I saw the film, every time, no exaggeration. First time பார்த்ததோட செகண்ட் டைம் இன்னும் பெட்டராக தெரிஞ்சுது. தேர்ட் டைம் அதோட பெட்டராக இருந்துச்சு. இப்போ நாளைக்கு 4th டைம் கூட பார்ப்பேன். ஏன்னா every time there is something I'm noticing in the film which has been very consciously placed by both Pradeep and Kirti நான் சொல்லுவேன். ரொம்ப பிரமாதமாக பண்ணியிருக்காங்க இந்த படம். வந்து எவ்ரி வே சோஷியலாக எல்லாமே அவங்க பார்த்துருக்காங்க. இந்த சோஷியல் கான்ஷியஸ் வெரி கிளியர், ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருந்திருக்கு. இது என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப கிளாரிட்டியோட இது நடக்கின்ற ஒன்று. ரெண்டாவது என் கேரக்டர் மூலமாக அந்த ஆணவ கொலை பற்றி சொல்லியிருக்காங்க. இன்றைக்கி நடக்கின்ற ஒன்றை பற்றி தான் அவங்க சொல்கிறாங்க. டச்சிங் வெரி டெலிகேட்லாம் கிடையாது. நடக்கின்ற ஒன்றை என் கதாபாத்திரத்தின் மூலமாக வெளிக்கொண்டு வந்திருக்காங்க. அது கூட கடைசியில் என்னாச்சு, நான் வருத்தப்படுறதா வச்சுருக்காங்க. என்ன இட் இஸ் நாட் ரைட்டுன்றதை என் மூலியமாக சொல்ல வச்சுட்டாங்க. நான் கூட எனக்கும் ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருக்குன்றதை அவர் உணர்ந்து அவர் வச்சுருக்காரு. தாலி கட்டுறது ஒருத்தன், அப்புறம் நீ படம் பார்க்காதவங்களுக்கு ஸ்பாய்லர் ஆகிடும் அப்படின்னு சொல்லி தெரிஞ்சு போய் உள்ள பத்துக்கு ஒன்று தரக்கூடியா அப்படின்றதுலாம் தட் ஷோஸ் கீர்த்தி இஸ் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. இது சொல்லியே ஆகணுன்றது ஃபீல் பண்ணுறார். பட் த சேம் டைம் சம்திங் புரட்சிகரமாக சொன்னால் கூட இது நடக்கணுன்ற அவசியம் கிடையாது, நடக்கக்கூடாதுன்ற அவசியம் கிடையாது. இட் கேன் ஹேப்பன், இட் மே நாட் ஹேப்பன், இட் நீட் நாட் ஹேப்பன், பட் இட் கேன் ஹேப்பன். டோன்ட் சே இட் கேன் நாட் ஹேப்பன், இட் கேன் ஹேப்பன். ஏன்னா இன்றைக்கி வந்து என் பையன் வந்து நைட்டு 11 மணி போனானா எங்கடா போயிட்டு வரேன்னு கேட்டால், இல்லை டேடி காஃபிக்கு போனேன். டே 11 மணிக்கு எவனா காஃபி குடிக்க போவான்? மந்தி அப்படி குட் நைட் சொல்லாமல் என் ரூமில் போய் லாக் பண்ணிக்கிட்டேன்னு கேட்பேன். டேடி ஐ டோன்ட் ட்ரிங்க் டேடி. டேய் உன்னை ட்ரிங்க் பண்ணன்னு கேட்டேனா? ஸோ இட்ஸ் கம்யூனிகேஷன் லெவல் வித் யங்ஸ்டர்ஸ் டுடே டிஃப்ரெண்ட். தே ஆர் டிஃப்ரெண்ட். அவங்களை விட்டுணும். தே நோ ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் ஆர் தேர். தே வில் பி ரெஸ்பான்சிபிள் when the parents are there to guide them from the behind. ஸோ எனக்கு வந்து கீர்த்தி வந்து கதை சொல்லமோ அதான் கேட்டேன். கீர்த்தி நான் வந்து ஒரு அப்பான்னு சொல்லிட்டீங்க, ஹீரோயினுக்கு அப்பான்னு சொன்னீங்க. ஹீரோயினுக்கு அப்பான்னு நான் பண்ண மாட்டேன் கீர்த்தின்னு சொன்னேன். இல்லை சார் கதையை முதல்ல கேளுங்கன்னாரு. ஃபுல்லாக வந்து கதையை ரொம்ப பொறுமையாக வந்து சொன்னார். சொல்லும் போது ஐ லைக் த வே திஸ் கேரக்டர். ரெண்டாவது இந்த படத்தில் வந்து ஒரு ஜூப்ளியன் சரத்குமாரை காமிச்சிருக்காருன்னா இட் இஸ் கீர்த்தி தான். அது கீர்த்தி செதுக்கிய சரத்குமாரை தான் இந்த படத்தில் நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்க. எனக்கு இந்த கேரக்டர் கொடுத்தா வேறு மாதிரி திங்க் பண்ணியிருக்கலாம், மை மைண்டுக்கு வேறு மாதிரி நடிக்கலான்னு தோணியிருக்கும். ஆனால் கீர்த்தி ரைட் ஃப்ரம் த பிகினிங் சார் உங்களுடைய ஜாலியாக ஒரு மனுஷனாக பார்க்கணும் சார். நாங்கள் நிறைய பேர் என்னோட ரசிகர்கள்லாம் பார்த்து ரொம்ப நாளாக எங்களோட 40 வருஷம் ட்ராவல் பண்ணுறாங்க. ஆனால் அந்த கையில் வந்து அந்த என்னது அது தண்ணி அடிக்கிற சீனில் ஏதோ மாற்றி பண்ணேன் அப்பளம் மாதிரி இருக்குது. அதை வச்சுக்கிட்டு எப்படி நான் திங்க் பண்ணிங்க, இப்படி தானே தண்ணி அடிப்பாங்க நிறைய பேருக்கு ஆர்வத்தை அப்படின்னு அப்படியான்னு கேட்டுக்கிட்டேன். ஸோ லாட் ஆஃப் திங்ஸ் எஸ் தாட். அந்த ஜம்ப் பண்ணி போகிறது, ட்ரியோன்னு சொல்லிட்டு போகிறது. அப்படி என் வாழ்க்கையின் பயணத்தில் வந்து நான் வாழ்க்கை துவங்கினது வந்து சைக்கிளில் தான். இந்த சைக்கிள் பாயின்றத இந்த இடத்துலையும் பால்வளத்துறை அமைச்சர் ஐயோ வாயில் போட்டுக்கப்பா அது என் தேருன்னு சொல்ல வச்சது. இப்படி வரிசையாக டைலாக் எல்லா டைலாக்கும் சொல்ல முடியும் கீர்த்தி. இன்னொரு நாளைக்கு வச்சுக்கலாம். அதை தனியாக நம்மளாம் உட்காந்து அரட்டை அரங்க மாதிரி பேசுவோம். the lot of things to speak and the entire unit right from the producers and Niket Seri, Purnima Seri and the music director and that's Mamita இருக்கும்போது தான் சொல்லணும். I thought you left. I thought you got flown off to Hyderabad நினச்சேன் நான். நாங்கள் என் மனைவி வந்து அவங்கள நடிக்கிறேன்னு சொன்னாங்க. அம்மா போய் சொல்லாதம்மா இன்னைக்கு இங்கே ஃபங்க்ஷனில் இருக்காங்கண்ணே. அப்படியே அவங்க இருக்கேன்னு சொன்னாங்களே, சொல்லுவாங்க அப்படி தான் நான் இங்கே இருப்பாங்க இன்றைக்கி அப்படின்னேன். ஸோ Mamita really the scene I liked was talking about Pradeep. I have to give this comment and leave the stage. And before you ask the dude, my dude about Sharath Kumar, and the dude, na, for me, my dude is my father. And the Kelly get ready. Mamita, the scene, the excellent performance. I've been watching you. நீங்க பண்ணதில் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது அகெயின் இந்த பிரேக்கப். நீ ப்ராங்க் எதுவும் பண்ணலடா அப்படின்னு கேட்பீங்கள, அப்படியே பார்த்துட்டு இருப்பார். தென் யூ நோ ரியலைஸ். அதுக்கப்புறமும்
when you meet him for the last time before he leaves in the bike, திரும்பிட்டு you would have given a gasp. அந்த பெயினை வந்து you showed it there. That is an actor. That is an actor. You realized how to performன்றத திறந்து பார்த்தா இவரோட பேர் தான் இருக்கு, பிரதீப் ரங்கநாதன் அப்படிங்கிற பேர். He has just become a representative of the Gen Z. ஆனா ஒரு ரொம்ப இன்டெலிஜென்ட்டான ரீப்ரெசன்டேட்டிவா மாறி இருக்காரு. ஏன்னா அவரோட ரொம்ப கால்குலேட்டிவ் வே ஆஃப் ஸ்கிரிப்ட் செலெக்ஷன் இன் அ குட் வே. அது வந்து we just don't mean stalkers, we just don't mean extra cool guys. அதை தாண்டி we mean respect to women அப்படிங்கிறது தான் இவரோட ஸ்கிரிப்ட் செலெக்ஷனாக இருந்திருக்கு இந்த படம் மூலியமா. ஸோ தேங்க்யூ வெரி மச் ஃபார் பீயிங் த டூட் தட் யூ ஆர் சார். அண்ட் சிறுபால பெரிய சக்ஸஸ், டிரெக்டராக ஆரம்பிச்சு ஹீரோவா மாறி யங்ஸ்டர்ஸோட ஹார்ட்ல நீங்க இடம் பிடிச்ச நம்மளோட ஸ்டார் இவர். ஹார்ட் ஒர்க் அண்ட் டேலண்ட் கலந்த பர்ஃபெக்டான காம்போ. இவர் தான் நம்ம தமிழ் சினிமாவோட நெக்ஸ்ட் ஜென் ராம்போங்கிறதுல எந்த சந்தேகமும் இல்லை. ப்ளீஸ் வெல்கம் த இன்ஸ்பிரேஷன். நிச்சயமான ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் இவர் ஃபார் த நெக்ஸ்ட் ஜென் ஆக்டர்ஸ். த நேம் இஸ் பிரதீப் ரங்கநாதன், லேடிஸ் அண்ட் ஜென்டில்மென். வணக்கம் ப்ரெஸ் அண்ட் மீடியா, வந்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி. நான் ஆக்சுவலாக இது ஃபுல்லாக ஆடியோ லான்ச்லேயே நான் தேங்க் பண்ண வேண்டியது எல்லாம் தேங்க் பண்ணேன். நான் வந்து ஜஸ்ட் இங்கே வந்துட்டு தேங்க்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போவாங்கன்னு நினச்சேன். ஆனால் கிட்டத்தட்ட ஒரு ரீவைண்ட் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணி எல்லாத்தையும் கொடுக்கும் போது சரி நம்மளும் பேசணும் அப்படின்னு தோணுச்சு. ஆனால் என்னென்னா நான் ஜென்ரலாக யோசிச்சுட்டு வரலை இன்றைக்கி என்ன பேசணுன்னு. ஜென்ரலாக ஒரு சின்ன என்னெல்லாம் பேசலான்னு யோசிச்சுட்டு வர்றது உண்டு. ஏன்னா போய் பேசுறது நிறைய சேரும் போது பார்த்து பேசணும். ஸோ அதனால் கொஞ்சம் கம்மியாகவே பேசிக்கிறேன். ஸோ நான் நவீன் சார், ரவி சார், தேங்க்யூ ஸோ மச். இந்த படம் இவ்வளோ, அதாவது இது வந்து வேர்ல்ட் வைட் சக்ஸஸ் இல்லையா? இந்த ரீச்சுக்கு வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு முக்கியமான ரீசன். ஆடியன்ஸ் தெலுங்குலேயும் கர்நாடகாலேயும் கேரளாலேயும் ஓவர்சீஸில் எல்லா இடத்துலையும் வந்து ஹியூஜ் ரிசப்ஷன். அவங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தேங்க்ஸ். அண்ட் அங்கே கொண்டு போய் சேர்த்த என்னோட ப்ரொடியூசர்ஸ்க்கு தேங்க்யூ ஸோ மச். அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு பரத் எடிட்டர், இது வந்து உங்களோட புது ஸ்டைலாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். நான் உங்களோட ப்ரீவியஸ் படத்திலலாம் பார்த்ததுலேருந்து இட்ஸ் அ ஃபாஸ்ட் பேஸ்டாக ஒரு படம். தேங்க்யூ ஸோ மச். எக்ஸ்ட்ராடினரி ட்ரெய்லர், அதோட பஸ் க்ரியேட் பண்ணது எல்லாமே. பூர்ணிமா மேம், அதாவது ட்ரெஸ்ஸு இங்கே தான் ஸ்டைலிஸ்ட். இந்த இன்டர்வெல்லுக்கு வந்து கோட் சூட் ரெடி பண்ணுறதே நாங்கள் ஒரு 2 வாரமாக பண்ணிக்கிட்டு இருந்தோம். ஏன்னா அது ஒரு முக்கியமான காஸ்டியூம்ன்றதுனால. ஸோ ஒரு விஷயமும் வந்து பார்த்து பார்த்து பண்ணி இப்போ பாருங்கள், நான் யூஸ்வலாக ஒரு நெட்டை போல்ட்டு தான் போட்டு சுற்றிட்டு இருப்பேன். இன்னும் இப்போ டூடோட இதிலே சுற்றிக்கிட்டு இருக்கேன். தேங்க்யூ. அண்ட் நிக்கேத், வாட் அ ஒர்க், எக்ஸ்ட்ராடினரி. நான் முக்கியமாக இந்த டைமில் நான் உங்கள் ஒர்க் பற்றி பேசியிருக்கேன். நீங்கள் டேரக்டருக்கு எவ்வளோ சப்போர்ட்டாக இருந்தீங்கன்றதை நான் வந்து பேசலை. ஒரு டெபியூட்டண்ட்டாக நான் என்டர் ஆகும்போது எனக்கு ரிச்சர்ட் எம் நாதன் வந்து ஒரு சினிமோட்டோகிராஃபர், அவங்க தான் எனக்கு வந்து டிஓபி கோமாளியில். அவர் எல்லாத்தையும் வந்து அவர் கையில் எடுத்துக்கிட்டதுனால என்னால் க்ரியேட்டிவ் மட்டும் என்னால் ஃபோக்கஸ் பண்ணி ஒர்க் பண்ண முடிஞ்சுது. அதே இதை நான் இன்றைக்கி வந்து உங்ககிட்ட டூடில் பார்த்தேன். ஒர்க் பண்ணும்போது அங்கே நீங்கள் ஃபுல்லாக யூ டுக் ஆல் த ப்ரெஷர், டைமிங்கோ இதுவோ பீப்புள் மேனேஜ்மெண்ட் எவ்ரிதிங் எல்லாத்தையும் நீங்கள் எடுத்ததுனால கீர்த்தி அங்கே சில்லாக உட்காந்துருந்தார். சில்லாக உட்காந்து எங்ககிட்ட வந்து பேசுகிறதோ க்ரியேட்டிவாக ஹி குட் கான்சென்ட்ரேட். அது வந்து ஒரு பிக்கஸ்ட் சப்போர்ட் ஒரு சினிமோட்டோகிராஃபர் வந்து ஒரு டைரக்டருக்கு தர்றது. தேங்க்யூ ஃபார் தட். அதில் ஒரு ஈக்குவல் ஷேர் உங்களுக்கு கொடுத்தே ஆகணும். யா, ஸோ தேங்க்யூ. அண்ட் ஐஸ்வர்யா, சூப்பர். நீங்கள் இப்படிலாம் பேசுவீங்க நான் எதிர்பார்க்கல, பயங்கரமாக பேசுகிறீங்க. அண்ட் ரிது, ஸ்வீட், எக்ஸ்ட்ராடினரி டேலண்ட் ரிது. நீங்கள் உங்கள் காமெடி சென்ஸ்லாம் நான் வந்து எக்ஸ்பெக்டே பண்ணலை.
நல்லா நடிப்பீங்க, கரெக்டாக இருப்பீங்கன்னு நினச்சேன். ஆனால் நான் எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸோட பயங்கரமாக சூப்பராக பெர்ஃபார்ம் பண்ணியிருந்தீங்க. தேங்க்யூ ஸோ மச். அண்ட் ரோஹிணி மேம், இப்போ ஒருவேளை நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு எதாவது வந்திருந்தேன்னா நீங்கள் சொன்னதான் நான் சொல்லியிருப்பேன். நான் அங்கே உட்காந்து பார்க்கும்போது இதெல்லாம் சூப்பர். இப்போ இந்த ஃபுல் இங்கே நீங்கள் சொன்னது எல்லாமே கிட்டத்தட்ட என் மைண்டில் இருந்தது. நீங்கள் ஒருத்தர் பற்றி பேசினது எல்லாமே நான் அப்படியே டிட்டோ போட்டுக்க விரும்புகிறேன். தேங்க்யூ ஸோ மச். அண்ட் நீங்கள் ரொம்ப ஸ்வீட்டாக இருந்தீங்க மேம். ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் நீங்கள் என்றைக்குமே ரொம்ப சப்போர்ட்டிவாக ஒரு உங்களோட ஈக்குவலாக எங்களை ட்ரீட் பண்ணதுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். தேங்க்யூ மேம். ஒரே ஸ்டேட்மெண்ட் தான் சார், சுப்ரீம் ஸ்டார் இஸ் பேக். ஏன்னா அந்த இப்போ ஆஃப் லேட் ஒரு 15 இயர்ஸாக உங்களோட சீரியஸ் மோடு வந்து பார்த்துட்டு அந்த பழைய ஜாலி அந்த எல்லாத்தையும் ஒரு பேக்கேஜ் இருக்கும்ல, அது பார்க்குறதுக்கு எனக்கு அவ்வளோ சந்தோஷமாக இருந்துச்சு. நான் இன்னும் பார்த்து எப்படிலாம் நாங்கள் வளர்ந்தோமோ அவரை திருப்பி அப்படி பார்க்குறதுக்கு. ஸோ ஒரே ஸ்டேட்மெண்ட் தான், சுப்ரீம் ஸ்டார் இஸ் பேக். ஐ எம் ஸோ ஹாப்பி ஃபார் இட். தேங்க்யூ சார். அண்ட் மமிதா, சூப்பர், நீங்கள் பயங்கரமான பர்ஃபார்மர். நான் வந்து நிறைய தடவை சொல்லிட்டேன். அண்ட் எமோஷ்னல் சீன்ஸ் எனக்கு ரொம்ப முக்கியமாக அப்பா கிட்ட வந்து நீங்கள் கட்டி பிடிச்சிட்டு அம்மா அவருக்கு சொத்து இருக்காம்மா அப்படின்னு கேட்பாங்க. இல்லைப்பா இனிமே தான் சம்பாதிக்கணும் அப்படின்னு வந்து ஒரு ஐப்ரோ தூக்கிட்டு அந்த எக்ஸ்ப்ரெஷன் ஒன்று இருக்கும். இனிமே தான் இது பண்ணணும் அப்படின்னு ஒரு 2 இடம் இருக்கும் 3வது ரிவீல் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி. அது குட்டி ஏரியா. நான் ஒரு டைமும் நான் பார்க்கும்போது என் பக்கத்தில் இருக்கிறவங்களுக்கு எப்படி நடிக்கிறாங்க பாருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருப்பேன். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன இடமும் நீங்கள் ரொம்ப நல்லா நடிச்சிருக்கீங்க. தேங்க்யூ ஸோ மச். அதுக்கப்புறம் என்னோட டைரக்டர் கீர்த்தி சார், தேங்க்யூ. 2-3 நாளாக நான் வந்து ஒரு ட்வீட் போடணும் அப்படின்னு வந்து ஆசைப்பட்டுட்டே இருந்தேன். ஆனால் வந்து சரி இந்த சக்ஸஸ் மீட்டோ இதில் வந்து சொல்லிடலாம் அப்படின்னு சேவ் பண்ணிகிட்டே இருந்தேன். தேங்க்யூ ஃபார் கிவிங் மீ திஸ் பியூட்டிஃபுல் ஃபில்ம். தேங்க்யூ. இது வந்து ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான ஃபில்ம். நிறைய டிபேட் உண்டாக்கியிருக்கு, எவ்ரிதிங். பட் அவர் சொன்னது என்னன்னு எல்லாருக்கும் போய் சேர்ந்துருச்சு. இதை ஒரு தடவை திரும்ப பார்க்க there are a lot of layers to it. அண்ட் எப்படி எனக்கு இந்த கதை கேட்ட உடனே அப்படின்னு இருந்துட்டு கொஞ்ச நாள் கழிச்சுட்டு இல்லையே இது ரொம்ப நல்ல சீன்ஸ் ஆச்சு, ரொம்ப இதுவாச்சு, நம்ம இதை பண்ணணுமே அப்படின்னு வந்து தோண்டிட்டு இதை பண்ணலாம் அப்படின்னு அந்த டெசிஷன் எடுத்தணும். அதே மாதிரி ஒருவேளை சில பேருக்கு வந்து இதில் மாற்று கருத்துக்களோ அந்த இது இருக்கும்போது உங்களுக்கு பார்க்க இது வந்து இன்னும் பிடிக்கும். நான் நிறைய பேர் இது என்ன பார்க்குறேன்னா செகண்ட் டைம் பார்க்கும்போது இன்னும் நல்லா இருக்கு, தேர்ட் டைம் பார்க்கும்போது இன்னும் நல்லா இருக்குன்னு. இது ஒரு ரீவாட்சபிள் ஃபில்மாக இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன். இன்னும் நிறைய இயர்ஸ்க்கு திரும்ப பார்க்க there will be a lot of things to enjoy in it. யா. அதுக்கப்புறம் வேறு யாருன்னா விட்டுருக்கேன்னா, டூட் கேங் மெம்பர்ஸ் எல்லாருமே ரொம்ப டேலண்டட்.